जह दर आवत जात्यो हटकै नाही कोए। वो किहड़ा मार्ग है साध संगत, जिस रास्ते दे विच रुकावट कोई नहीं, कोई नहीं इनू टोकण वाला, कोई नहीं इनू मना करन वाला है। वो रास्ता जदों मालिक की किरपा दे नाल प्राप्त हो जाता है ना साध संगत, फिर उस मार्ग नूं छड्डना बड़ा औखा है, बहुत औखा हो जाता है। जह दर आवत जात्यो हटकै नाही कोए, सो दर कैसे छोड़िए। वो फिर रास्ता छड्डिया नहीं जाता साध संगत। उत्थे फिर वाहिगुरू दे नाल, उस मालिक दे नाल प्रेम ही इन्ना पै जाता है कि बार बार उहनूं याद करन नूं जी करदा है, बार बार उहदे नाल जुड़न नूं जी करदा है, बार बार उहदे जिहड़े वचन ने उहनूं सुण के आनंद मानण नूं जी करदा है। सो आओ आपां उस रास्ते दी ढूंढ विच निकलीए, ताकि आपां नूं भी वो पता लग जाए कि कबीर जी किहड़े रास्ते की बाबत दसदे ने साध संगत। कबीर जी वो किहड़ा रास्ता है जिहदी बाबत कबीर जी दसदे ने, वो आपां ढूंढना है। वो रास्ता आपां ने लभना है साध संगत। वो लभेगा कदों, किवें लभेगा? इको ही एक तरीका है उन्होंने लभण दा, वो है वाहिगुरू गुर मंत्र है जप हौमै खोई। गुरु घर का जिहड़ा मंत्र है वाहिगुरू है। जदों कोई भी जीव उन्होंने शरधा भावना ते प्यार दे नाल जपदा है, तो इहदी जिहड़ी हौमे है, इहदी जिहड़ी हंगत है, वो खत्म हो जाती है। जदों हौमे खत्म हो गई, फिर इनू वो मार्ग का पता लग जाता है, वो रास्ते का फिर पता लगता है साध संगत, पहला नहीं। जिन्ना चिर इहदे विच हौमे है, जिन्ना चिर इहदे विच हंकार है, उन्ना चिर ये उस मार्ग ते तुर ही नहीं सकता है। समझो इस गल, क्योंकि हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै एक थाए। हौमे ते नाम की बड़ी विरोधता है साध संगत। अगर हौमे है तो नाम नहीं, अगर नाम है फिर हौमे नहीं। समझो इस गल नूं। अगर कोई गुरमुख ये गल कहे भी मैं तो सतगुर ने किरपा कर दी, अठे पैर हुण नाम दे विच मैं तो लवलीन रहना, तो माड़ी माड़ी गल ते उहनूं गुस्सा आ जाए, माड़ी माड़ी गल ते उहनूं क्रोध आ जाए, अपने इसी गल च फुलिया ना समावे कि मैं तो हुण उहदा मार्ग फड़ लिया, हुण तां मैं उहदे विच लवलीन रहना है, तो फिर भी मार्ग नहीं मिलता साध संगत, मिलता नहीं मार्ग। क्योंकि ये दोवें चीज़ां विपरीत ने। जे हौं है तो नाम नहीं, जे नाम है तो हौमे नहीं। इत्थे गुरमुख की पहचान पता लग जाती है। सो आओ साध संगत आपां भी उस मार्ग नूं लभीए। लभण दा तरीका सारे एक रस हो के वाहिगुरू दा सिमरन करिए, एक रस हो के करना सारिਆਂ ने। जदों एक रस हो के करांगे, पहला एक सुरती है, फिर सारिया सुरतियां जदों इकट्ठे हो के सिमरन करांगे ना साध संगत, वो 2 शरीर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लखां हज़ारां लखां की गिणती विच भी हो सकते हैं। पर जदों सारिया सुरतियां एक हो गईयां, फिर ये मार्ग दा सौखा हो जाता है। जे कोई अलग अलग, कोई उच्ची बोल रहा, कोई नीवी बोल रहा, कोई मूँह विच कर रहा, फिर नहीं। जदों संगती रूप विच बैठना, फिर एक रस हो के सारिਆਂ ने करना है। जिस वीर भैन की आवाज़ उच्ची होवे वो थोड़ा जिहा नीवी कर लवे, जिस वीर भैन की आवाज़ ज़्यादा नीवी होवे थोड़ा जिहा जोर ला के उच्चा बोल के नाल रलण की कोशिश करे। ये एक रस हो के जदों करांगे तो जिन्नियां सुरतियां अपनियां इकट्ठियां होणगियां,
ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਐ ਏਤ ਤਨ ਘਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੀਐ ਜੇਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਲਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।
सेवा कही तो जाने आ ते मैं भी सेवा करदा जी, मैं भी करदा जी, मैं भी करदा, मैं इन्ने बजे उठ के जाना, पर सेवक बनना औखा बहुत है साध संगत। जिस जीव नूं ये पता लग गया फिर सेवा नूं फल भी बहुत लगता है साध संगत। करके कोई वेख लाओ सेवा नूं लगदा मेवा, करके कोई वेख लाओ सेवा नूं लगदा मेवा, करके कोई वेख गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुख सार। गुरु पीरां दी सेवा करनी बड़ी औखी है। चाकरी तो भाव है सेवा, नौकरी औखी बड़ी है साध संगत। गुर पीरां की चाकरी महा करड़ी सुख सार। किरपा करे जिस अपनी तिस लाए हित प्यार। सतगुर दी सेवा लग्या भव जल तरै संसार। सिख बनना बड़ा औखा है साध संगत। कही तो आप सारे जाने भी सतगुरु जी असी तेरे सिखां सिखां सिखां, पर सिख बनना औखा बहुत है। छोटा जिहा प्रसंग एक भाई मंझ की बात आप जी ने बहुत बारी सुनिया होवेगा साध संगत। भाई मंझ भाई मंझ का जिहड़ा पहला नाम सी वो सी तीरथा। बहुते इतिहासकारां ने उहदे पिंड का नाम मंझकी लिखिया और बहुतियां ने लिखिया कंगमई। ਜਾਂ ਇਉਂ कह लो ये भी हो सकता है भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਝਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੰਗਮਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੀਰਥਾ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਖੜਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਗਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਭਾਈ ਮੰਝ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ। ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੜਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਨੋ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ।
ਸਮਝੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਝੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਰਵਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏਗਾ? ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ,
ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਬਰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਸਨ, ਰੋੜੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੀਸਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੈਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਚਾਲੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਬਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਪੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਪਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂਘ ਇੱਧਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਰੁਪਈਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 3 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
पर पिंड वालिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ नाम ਦਾ नहीं पता साध संगत, क्योंकि भाई मंझ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पिंड वाला नाम ਸੀ ਉਹ ਸੀ तीर्था। उन्होंने आख्या भी मंझ ਤਾਂ कोई नहीं, एक सखी सरवर ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाला तीर्था, ਜਿਹੜਾ पत्ती ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਥਾ ਜੋਗ ਛਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਪੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 11 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਐਸਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣ 11 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਓ। ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗਿਆ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਹੂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਉਹ 11 ਰੁਪਏ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਹਜੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵੇ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਔਖੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਜਿਉਂਦੇ
ਔਖੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਵਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬਰ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਤੇਸਾ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਬੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਬਿਰਹੋਂ ਭਿਅੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਜੀਐ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਜੋਗੀ, ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਜੋਗੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ
नासै मत न मानै कोय। राम योगी ना जीवै जियै कबौरा हो। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੈਂਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਛਕਾਓਗੇ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਿਓ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਤਸੰਗ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਵੀਂ ਆਣੀ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ
ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 15-15 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਨ ਜਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਾਉਣੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਛਕਾਊਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। 8 ਹੀ ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੰਡੌਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੇਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਥਾ ਜੋਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਂਕ ਲੱਗਿਆ, ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਬਣ ਰੱਖਿਆ, ਧੋ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸੇਈ ਖਾਏ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਓਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੈਕ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਰੁਪਈਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਕੋਈ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ? ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਿਆਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ 11 ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਗਿਰਵੀ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਾਓ, ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 11 ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਮਝਿਓ ਸਿੱਖੀ। 3 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 11 ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ 11 ਰੁਪਈਏ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਉਸ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਣੇ 11 ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੱਜਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ 100 200 500 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦੇਣੇ 11 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਗਿਆ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
उस गुरसिख नूं कहंदा भी तूं पढ़िया हुक्म सतगुर दा? कहण लग्या नहीं, मैनू हुक्म नहीं पढ़न दा। कहंदा फिर? कहंदा भी सतगुर दा, मेरे गुरु दा हुक्म आ गया भी दरबार साहिब आ जाओ, जे तुसी किरपा करो, तुसी थोड़ा समा साडे कोल होर रुको, असी भी तैयारी करके थोड़े नाल ही चलते हैं, सफ़र सौखा लंघ जाएगा। अज भाई मंझ ने अपनी घरवाली नूं नाल लिया। साध संगत अपने ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜੱਥਾਯੋਗ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ? ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਕ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਨਾ ਭੁਣਹਣਾ। ਉਸ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੁਣਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ। ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੈ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਵਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ
ਤਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਔਰ ਕਰਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਗ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਕ। ਸੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਰੱਖ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।